السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. Donc on va voir aujourd'hui un exemple d'examen normalisé local. Donc باش نديرو استعداد الامتحان الموحد المحلي. إذا غادي نبداو بالجزء الأول، la première partie, restitution des connaissances avec l'exercice 1. Donc répondre par vrai aux faux propositions suivantes. غادي نشوفوا الاقتراح الأول. Le rachitisme est une maladie due à une carence en vitamine C. Donc كيتكلموا على واحد الكارونس alimentaire اللي هي le rachitisme. Donc le rachitisme كنتو شفتو بأن هو واحد المرض اللي السبب ديالو donc ماشي une carence en vitamine C mais en vitamine D et en calcium. Donc c'est faux. 2. Le pain est un aliment composé. Donc le pain est un aliment composé. الخبز غذاء مركب. Donc le pain il contient des aliments simples. Donc c'est un aliment qui est composé. Donc c'est vrai. 3. La maladie de la tuberculose affecte l'appareil digestif. إذا قال لك بأن la tuberculose داء السل donc هو واحد المرض اللي كيصيب الجهاز الهضمي. Donc نتوما قريتو بأن la tuberculose affecte l'appareil respiratoire. Donc c'est faux. 4. L'artère aorte transporte le sang riche en dioxygène. إذا تنتكلموا على واحد النوع ديال لي زارتير اللي هو لاورت اللي كيقل الدم من الفونتريكول غوش، والفونتريكول غوش كيكون فيها لو سون كي ريش اون ديوكسيجين. دونك هاد البروبوزيسيون اي فري. Exercice 2. Complétez le texte en utilisant les termes suivants. CO2, O2, les déchets, l'énergie. Donc le sang transporte les nutriments et donc كينقل الدم les nutriments هو تلقيت et aux cellules des organes. اش اخر كينقل من غير les nutriments. donc كاين CO2 donc ما يمكنش ينقل الدم CO2 les cellules. O2 ممكن les déchets ما يمكنش. l'énergie non. donc اللي هي صحيحة هي O2. ثم قال لك ainsi la cellule oxyde les nutriments. اش كدير هاد لا cellule كتأكسد les nutriments pour produire. donc l'oxydation ديال les nutriments par exemple le glucose اش كتعطينا permet à la cellule de produire de l'énergie. donc تنتج طاقة l'énergie est rejetée وكتطرح في المقابل هذيك la réaction ديال l'oxydation du glucose بأنها كتطرح تعطي de l'énergie et du CO2 et des déchets. donc rejeter اش كتطرح rejeter le CO2 et les déchets والفضلات كذلك. Exercice 3. Écrire devant chaque phrase dans le tableau ci-dessus le terme convenable. هنا غادي نكتبو المصطلح اللي كيناسب هاد الجمل هادو اللي عطانا. دونك عندنا لا فراز كيقول لي الاولانيه réactif chimique utilisé pour mettre en évidence la présence de l'amidon. دونك شكون هو لو réactif chimique الكاشف الكيميائي اللي كيتستعمل في الكشف عن الوجود ديال l'amidon النشا. Donc l'amidon كنستعملو l'eau iodée. donc le terme convenable c'est l'eau iodée. 2. Structure fonctionnelle au niveau du poumon dans laquelle le sang absorbe l'eau. قال لك c'est une structure fonctionnelle يعني بنية وظيفية اللي كتكون على مستوى ديال لي بومون. مالاش كيوقع فيها قال لك لو سون ابسورب على المستوى ديالها لو سون يعني امتص O2 يعني كيتزود ب O2. دونك اللي هي في لي بومون اللي قريتو بان لو سون ابسورب O2 سي l'alvéole pulmonaire. دونك هذه هي l'unité structurelle et fonctionnelle ديال les échanges gazeux respiratoires. Exercice 4. Relier par des flèches chaque aliment du groupe 1 à l'enzyme qui favorise sa digestion. يعني غادي نربطو كل غذاء من هاد الأغذية هادو بالأنزيم اللي كيقوم بالهضم ديالو اللي كاينين في الجروب 2. دونك عندنا l'amidon بوليبيبتيد مالتوز ليبيد. وهنايا في لي زونزيم كاين بيبتيداز اميلاز ليباز اي مالتاز. دونك بوغ l'amidon شكون هو l'enzyme اللي يعني كيدير لا ديجيستيون ديال l'amidon سي
l'amylase. Polypeptide, donc polypeptide اللي قريبه ليها هنايا تبان لك هي البيبتيداز. دونك ديجا راه انت خصك تكون عارفهم، ولكن نحاول نشوفوا شي طريقه باش يعني تكشف هاد لي زونزيم هادو. دونك سي بيبتيداز حيت كاين هاد بوليبيبتيد عنده علاقه بيبتيداز. لو مالتوز، دونك بقات لك لي باز ومالتاز، دونك اللي قريبه للمالتوز سي لو مالتاز سميه ديال فوالا. وبالنسبه للليبيد دونك اللي قريبه ليه هي لي باز. إذن ليبيد لي باز مالتوز مالتاز اميدون اميلاز. دونك كلهم راه ساهل باش تعرفهم حتى لا كاع يتنساو عليك. Deuxième partie, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Exercice 1. Un adolescent a consommé dans 24 heures un ensemble d'aliments composés qui lui ont fourni les aliments simples représentés dans le tableau ci-dessous. Donc اشنو عندنا في هذا الطابلو؟ عندنا aliment simple اللي وفرت ليه هذيك الأغذية اللي تناول في 24 ساعة. كاين لي بروتيد لي ليبيد لي غلوسيد. دونك عطينا لا كونتيتي كونسومي في 24 ساعة. Donc pour les protides 90 grammes, les lipides 30 grammes et les glucides 330 grammes. Et on a ici l'énergie libérée par 1 gramme. Donc 1 gramme les protides, lipides, glucides, chaque est libéré de l'énergie. Donc pour les protides 17 kJ, les lipides 38 kJ et les glucides 17 kJ. La première question, calculer en kilojoules l'énergie fournie par ces aliments consommés. Donc, غادي يطلب منك باش تكالكولي l'énergie اللي كتوفرها les protéines, les lipides, les glucides et enfin calculer l'énergie totale en kilojoules. On va commencer par les protéines. Donc, بالنسبة les protéines, donc la quantité اللي كونسومها هاد l'adolescent هي 90 grammes. وكل غرام كيحرر 17 كيلوجول. دونك عندك 1 غرام دو بروتيد ليبير 17 كيلوجول. هو شحال خدا؟ دونك خدا 90 غرام. إذا 90 غرام غادي نضربوها في 17 كيلو جول ونقسموها على 1 غرام، يعني غنديرو العلاقة الثلاثية. دونك شحال كتعطينا؟ كتعطينا 1530 كيلو جول. لا ميم شوز بوغ لي ليبيد. دونك بالنسبة للليبيد هو خدا 30 غرام، كل غرام كيحرر 38 كيلو جول. on va diviser sur 1 غرام. دونك تنخدمو بالعلاقة الثلاثية، كنلقاو 1140 كيلو جول. pour les glucides donc il a mangé 330 kg. Chaque gramme libère 17 kJ divisé sur 1 gramme. Donc باش كنحيدو الغرام مع الغرام كتبقى لنا الوحده ديال كيلو جول. دونك راه ماشي كنزيدو هاد الوحده غير هكاك، راه العلاقه الثلاثيه لان كل غرام كيحرر 17 كيلو جول. هو خدا 330 غرام، دونك غتضرب في 17 تقسم على واحد هي كتعطينا 5610 كيلو جول. Et donc l'énergie totale sera la somme de l'énergie libérée par les protéines, les lipides et les glucides. يعني مجموع ديالهم. Donc شحال كنلقاو 8280 kJ. 2. Déduire en justifiant votre réponse si cette alimentation répond aux besoins énergétiques de cet adolescent, sachant que l'adolescent a besoin de 12800 kJ en 24 heures. Donc هو كيحتاج 12800 كيلو جول في 24 ساعة. قالك استنتج واش هاد لاليمونطاسيون، واش هاد التغذية اللي خدا واش كتلبي ليه الحاجيات الطاقية ديالو. دونك حنا شحال لقينا بأنه توفر ليه 8280 كيلو جول، إذا ما وصلاش 12800. Donc on va dire que cette alimentation ne répond pas aux besoins de cet adolescent. Justification, pourquoi? Parce que la quantité donc de l'énergie fournie par cette alimentation لقيناها inférieure à l'énergie nécessaire pour l'adolescent. يعني تتوفر واحد الكمية ديال الطاقة أقل من الكمية ديال الطاقة اللي كيحتاجها هاد المراهق. La deuxième partie B, on a suivi le devenir des glucides consommés le long du tube digestif. إذا داروا التتبع ديال يعني السكريات المستهلكة على طول الأنبوب الهضمي. Les résultats sont représentés par le graphique ci-dessous. Donc غادي نشوفوا هذا الجرافيك هذا اللي عندنا. Donc عندنا les deux axes كيف ما كتشوفوا هنايا. l'axe ديال donc les ordonnées عندنا فيه pourcentage du glucide et l'axe des abscisses عندنا فيه la distance à partir de la bouche.
إذا كنشوفو هنايا 3 د المجال، عندنا من 0 حتى ل 500 سنتيمتر. دونك من لهنايا حتى لهنايا هو أ سي لوزوفاج. إذا من 0 حتى ل 25 أوني دون لوزوفاج، يعني من لابوش حتى لوزوفاج. ومن 25 حتى ل 75 سي ليستوما بي. ومن 75 حتى ل 500 سي لانتيستان غير. إذا من لهنا حتى لهنا راك كتكلم في لانتيستان غير، في بي راك كتكلم في ليستوما، في أ من لابوش حتى لوزوفاج، حتى لا فان د لوزوفاج. Donc question, la première question, donnez un titre pour ce graphe. قال لك عطي واحد، سمي هاد المنحنى هذا اللي عندك، هاد المبيان هذا نعطيه واحد لو تيتر، واحد العنوان. اذا اش كيمثل؟ هو كيمثل لينا اش؟ التغير. دونك لا فارياسيون ديال اش؟ ديال لو بورسونتاج ولا ديال لا كونتيتي ديال لي غلوسيد لو لون دو تيوب ديجيستيف، على طول الانبوب الهضمي. لان شكون كيتغير هنا؟ كيتغير هو لو بورسونتاج ديال لي غلوسيد ولا تقول لا كونتيتي ديال لي غلوسيد، كتغير بدلاله ماذا؟ اون فونكسيون دو كوا؟ اون فونكسيون de la distance par rapport à la bouche. Ça veut dire il varie le long du tube digestif. Donc on va dire اقتراح غادي نقولوا variation du pourcentage ou bien de la quantité du glucide le long du tube digestif. De déterminer à partir du graphique le pourcentage du glucide dans la distance 150 cm. غنحددو قالك شحال النسبة ديال السكريات في المسافة ديال 150 سنتيمتر. كترجع تقلب فينا هي 150. دونك عندك ها 100 هي هادي، ها 150 هي هادي. اذا غتاخد المسطرة غدير لا بروجيكسيون، غدير الاسقاط حتى تلقى واحد النقطة ديال التقاطع مع هاد لا كورب اللي كيغوبريزونط لا فارياسيون ديال البورسونتاج دو غلوسيد. دونك كتجي تقريبا هنايا هاد النقطة هادي، كتحاول دير الاسقاط كذلك في هذا المحور اللي فيه لو بورسونتاج فين غادي تبي تقرا. دونك كتلقى بان جات عندك 20 40. دونك هذه 30 هي قل من 30 شويه، دونك 28%. دونك النسبه هي 28%. 3. Décrire la variation des glucides à partir de la distance donc 75 cm. ترجع هنايا 75 سم فين هي؟ ها 50 ها 100 النص هي 75. لأن من هنا لهنا 25 هي 75 سنتيمتر. إذا من لهنا يعني من هاد النقطة هادي غتكلم على فارياسيون ديال البورسونتاج ديال لي غلوسيد. اش كتلاحظ؟ إذا شفنا بأن لو بورسونتاج ديال لي غلوسيد غادي وكينقص او نيفو د لانتيستان غريل. دابا ما كنهضرو في لانتيستان غريل، إذا كيبقى غادي وكينقص بشكل هو تدريجي، يعني غادي مع لو لون ديال لانتيستان غريل حتى كنلقاو بانه كيوصل تقريبا يعني صفر في البورسونتاج ديالو صفر، يعني كينعدم il s'annule au niveau de donc environ 450 cm. اذا عندنا une diminution اللي هي progressive du pourcentage ou bien de la quantité de glucides jusqu'à s'annuler à environ 450 cm de la bouche. Donc on va dire la quantité de glucose commence à diminuer progressivement à partir de 75 cm de la bouche jusqu'à s'annuler à environ 450 cm de la bouche. Expliquez ces variations. Pourquoi? Donc من 75 cm حتى 450 cm on est dans l'intestin grêle مع الدقيق. إذا اش كيوقع في الانتستان غريل؟ قريتي في الدرس بأن لي غلوسيد كتوقع ليها لا ديجيستيون. ديجا راه كتبدا لا ديجيستيون ديالها au niveau de la bouche، مي غير اون بارتي ديال لاميدون اللي كنا شفنا بأنها إلي سامبليفيي أو مالطوز. مي يعني لا سامبليفيكاسيون توتال ديال لي غلوسيد كتم au niveau ديالاش دو لانتستان غريل، يعني كاع هاديك لاميدون وهداك لو غيست ديال وداك لو مالطوز اللي جا كيتهضم كلهم هادوك لي غلوسيد كيتهضموا فاش في الانتستان غير ولا كيتبسطوا سامبليفيكاسيون ديالهم. دونك اش كيعطيونا دي غليكوز. وقريتي كذلك بانه au niveau de l'intestin grêle le glucose est absorbé donc il passe au sang، donc كيتم الامتصاص ديالو. داكشي علاش كنلقاو بان
اش كيوقع ليه لي غلوسيد سانول يعني كتنعدم التركيز ديالها او الكميه ديالها ما كيبقاش عندنا لي غلوسيد لان كلها تهضمات للجليكوز وتم الامتصاص ديالو وهذا هو اللي يعني كيفسر هاد لي فارياسيون. On va dire que les glucides complexes sont simplifiés totalement au niveau de l'intestin grêle en donc glucose, تتحول glucose qui sera absorbé au niveau de ce dernier, c'est-à-dire au niveau de l'intestin grêle, ce qui explique la diminution de la quantité des glucides et leur disparition ou الاختفاء ديالهم. هي ديك l'annulation اللي هضرنا عليها. Exercice 2. Le document 2 représente la concentration de CO2 et d'O2 dans deux vaisseaux sanguins A et B, avant et après le passage du sang dans un muscle. Alors, عندك هنايا هذا muscle يعني un organe وعندك le vaisseau B ou le vaisseau A وعطينا la concentration ديال O2 dans le vaisseau B O de CO2 كذلك ولا الشيء بالنسبة لا concentration ديال O2 CO2 في le vaisseau A. Donc غادي نشوفوا la première question A. 1. Donc comparer la concentration d'oxygène dans les deux vaisseaux sanguins A et B. Alors بالنسبة ل A كيف ما كتشوفوا la concentration ديال O2 كتساوي 150 ml par litre et dans le vaisseau B O2 égale à 200 ml par litre. إذن فين عندنا la concentration كبيرة c'est au niveau du vaisseau B. Donc on va dire que la concentration de O2 de l'O2 donc dans le vaisseau B est supérieure à sa concentration dans le vaisseau A. 2. Comparer la concentration du CO2 dans les deux vaisseaux sanguins A et B. Donc بالنسبة ل CO2 عندنا la concentration ديالو au niveau du vaisseau B donc كتساوي 490 ml par litre وفي le vaisseau A كتساوي 530 ml par litre. إذا فين مرتفعة donc مرتفعة في le vaisseau A. Donc concentration ديالو dans le vaisseau A est supérieure à sa concentration dans le vaisseau B. 3. Colorier sur le document 2 en couleur rouge le vaisseau sanguin qui transporte le sang riche en O2 غادي نلونو العرق الدموي اللي كينقل الدم الغني ب O2 et en bleu بالازرق le vaisseau qui transporte le sang riche en CO2. اذا باش غادي نعرفوا شكون هو اللي ريش en O2 و CO2 دونك سهله حنا قلنا بان لا كونسونطراسيون ديال O2 في le vaisseau B مالها كبر من لا كونسونطراسيون ديالو في le vaisseau A. إذا هذا هو اللي غني غني بالأكسجين. إذا هذا كتلون بالأحمر أنا غندير فقط غير بحال هكا رموز باش نبينو بأن هذا اللي ريش. فوالا و اون فا فيغ لا ميم شوز بالنسبة للآخر. دونك بالنسبة للبي إذا هنايا بالنسبة لأ اللي قلنا عليه مالو إلي ريش أون CO2 دونك هذا ريش أون CO2 فوالا. وأصلا من غير هذا الشيء راه قريتي في الدرس بان الدم الداخل الى العضو الميسكل راه عضو دونك الدم الداخل للعضو كيكون غني باش ب O2 والخارج من العضو كيسوغ دو لورغان كيكون غيش اون CO2. هادشي راه ديجا خصك معارف اللي تكون كتوفر عليها. 4. Représenté par des flèches sur le document 2 le sens d'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins A et B. يعني غادي نحددو الاتجاه ديال ليكولمون ديال جريان الدم يعني الدم منين داخل ومنين خرج واش داخل من A وبيخرج من B ولا داخل من B وبيخرج من A. اش قلنا بان لو سون كي اونتر دون لورغان كيكون غيش اون O2 كياخد العضو دونك الميسكل كياخد مثلا هنايا O2 اش كيطرح CO2 دونك هذاك اللي كيخرج هو اللي كيكون غني CO2. اذا ها هو الخارج غني CO2 فوالا. اذا و لو سونس ديال الاخر هو هذا الداخل دونك لو سونس بيكون بحال هكا فوالا. دونك الدم داخل من هنا وخارج من هاد دو بي ا هذا هو لو سونس ديال ليكولمون. 5. Le sang transporte des nutriments aux muscles en plus de l'O2. Il se produit une réaction chimique قال لك كينقل الدم لي نوتريمون زائد O2 وكتوقع واحد لا رياكسيون شيميك au niveau du muscle
déterminer le nom et l'importance de cette réaction يعني الدور ديال هاد لا رياكسيون هادي وكذلك كيف قال لنا هنايا يعني l'importance الأهمية ديالها والسمية ديالها. دونك لو نون ديالها كنتكلموا على اياش على لا ديغراداسيون دو غليكوز ولا لوكسيداسيون دو غليكوز اللي هو parmi les nutriments و l'importance ديالها كنا قرينا في الدرس بانها كتسمح يعني لها المسكل دو برودوير l'énergie nécessaire à son fonctionnement ou là qui permet à la cellule donc de l'organe de produire l'énergie nécessaire à son fonctionnement. دونك كانت هذه النهاية ديال هذا الفيديو. أشكركم على انتباهكم وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.